وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. سچا پیغام سننے کے خواہش مند معزز حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی، ثقافتی اور سماجی چینل کی نورانی محفل میں آپ کا استقبال ہے. اہلا و سہلا مرحبا. قابل صد احترام مستمعات و مستمعین کرام، ابھی ہم کرونا کے وبائی ماحول کے گھیرے میں ہی گھرے ہوئے پریشان ہیں. ایسے میں مزید کئی قسم کے تناؤ اور الجھنوں کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے معزز شہریوں کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایسے خوفناک واقعات میں سے ایک بنگلور کا سانحہ ہے، جس میں 3 یا 4 شہریوں کی جانیں بھی چلی گئی ہیں، اور خبروں کے مطابق تقریباً 200 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان گرفتار شدگان پر بھاری جرمانے اور خطرناک مقدمات درج کیے جا رہے ہیں. کیا یہ ہم سب کے لیے پریشان کن بات نہیں ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اور اس جیسے واقعات اتفاقی نہیں ہیں، بلکہ کچھ انسانیت دشمن اور دیش کی دشمن طاقتوں کی سازش کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. سماج کی دشمن طاقتوں نے ہماری مذہبی غیرت اور مذہبی حمیت کو سمجھ لیا ہے. انہیں معلوم ہے کہ ایسی گستاخانہ حرکتیں کی جائیں گی تو یہ بھڑکیں گے اور سڑکوں پر آئیں گے، سراپا احتجاج بنیں گے. جب ان کے اندازے کے مطابق ایسا ہونے لگتا ہے تو احتجاجیوں کے درمیان تربیت یافتہ اور پالتو اوباشوں کو گھسا کر توڑ پھوڑ مچائی جاتی ہے. پھر یہ آوارہ لوگ اپنا کام کر کے نکل جاتے ہیں اور پرامن طور پر احتجاج کرنے والوں پر سارا وبال آ جاتا ہے. سیدھی بات پرائم ٹائم کے ایڈیٹر جناب انصار عزیز ندوی صاحب نے بھی ابھی 2-3 دن کے دوران اس قسم کے حقائق پیش کیے ہیں. بنگلور سانحے میں احتجاج کرنے والوں نے مثالی کارنامہ انجام دیا کہ راستے میں واقع ہونے والی مندر کے پاس قطار لگا کر محافظ بن کر کھڑے ہو گئے تاکہ کوئی شرپسند مندر میں نہ گھس جائے اور کوئی بڑی بات نہ ہو جائے. کیا ایسے دور اندیش اور شریف افراد کے متعلق یہ سوچا جا سکتا ہے کہ وہ توڑ پھوڑ مچائے ہوں گے اور پراپرٹی کو نقصان پہنچانے کی نازیبا حرکت کیے ہوں گے؟ چند سالوں سے سوشل ایونٹس نے اپنے ناپاک مقصدوں کو پورا کرنے کے لیے اور دیش کو کمزور کرنے کے لیے، دیش کا امن برباد کرنے کے لیے طاقت کا غلط استعمال کرتے ہوئے اس طرح کے پروگرام شروع کر دیے ہیں. ہمیں ان شیطانی طاقتوں کے مقصد کو ناکام بنانا ہوگا تاکہ دیش محفوظ رہے اور مضبوط رہے اور سماج میں امن برقرار رہے. اس کے لیے مشورہ یہ ہے کہ ہمیں 2 کام کرنے ہوں گے. ایک یہ کہ جب مذہبی اور دینی لحاظ سے کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے تو اس کو شہر کے ذمہ دار قسم کے علماء کے حوالے کر دیں. پھر وہ سرکاری ذمہ دار افسروں سے رجوع کر کے ضروری قانونی کارروائی کر لیں گے. اسی طرح سیکولر مزاج اور انصاف پسند ہندو اور غیر مسلم احباب کی نوٹس میں بھی ایسے واقعات لے جائیں اور ان سے درخواست کریں کہ وہ اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہوئے ایسے واقعات کے تدارک کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالیں. اگر آپ علماء سے نہیں مل سکتے ہیں یا ذمہ دار قسم کے ہندو اور غیر مسلم احباب سے بھی نہیں مل سکتے ہیں
تو کم سے کم درجے میں اپنے محلے کی مسجد کے امام یا خطیب صاحب سے رجوع کریں اور ان کی نوٹس میں پہنچا دیں۔ عام لوگ اپنے طور پر جلسے، جلوس، ریلی اور دھرنے وغیرہ کچھ نہ کریں، البتہ سوشل میڈیا کے ذریعے مناسب انداز پر ایسے واقعات کی مذمت ضرور کریں، اور سوشل میڈیا ہی کے ذریعے حکومت سے مجرمین کی گرفتاری کا مطالبہ کریں اور انہیں قرار واقعی سزا دلانے کی مانگ کریں۔ اس کے لیے ٹویٹر کا استعمال کرنا زیادہ بہتر ہوگا۔ اکثر لوگ ٹویٹر کے عظیم فائدے سے ناواقف ہیں اور اس کے استعمال سے بھی۔ اس ٹویٹر کے ذریعے پوری دنیا میں آپ کا میسج جائے گا، عام لوگوں تک جائے گا، ذمہ داروں تک جائے گا، کروڑوں کے لوگ آپ کا میسج دیکھیں گے اور اس طریقے سے بڑے اونچے پیمانے پر احتجاج ہو جائے گا۔ معزز شائقین سچا پیغام، دن بدن بد سے بدتر ہونے والے حالات اور بدتر سے بدترین ہونے والے بگڑنے والے حالات میں، بلکہ سازشوں کے ساتھ بگاڑے جانے والے حالات میں اس سے زیادہ کچھ کیا جائے، چاہے وہ جمہوری انداز پر ہو اور قانونی دائرے میں رہتے ہوئے ہی کیا جائے، تب بھی اپنا ہی ناقابل برداشت نقصان ہو سکتا ہے، جیسا کہ بنگلور کے واقعے میں ہوا۔ آپ کو معلوم ہے، اگر معلوم نہیں ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ فیس بک اور انسٹاگرام کا استعمال ہی ایسے حادثات کا بڑا سبب بن رہا ہے۔ اس لیے دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے واسطے فیس بک اور انسٹاگرام کا اپنا اکاؤنٹ پہلی فرصت میں ڈی ایکٹیویٹ کر دیں۔ اللہ کے واسطے فیس بک اور انسٹاگرام کا اپنا اکاؤنٹ پہلی فرصت میں ڈی ایکٹیویٹ کر دیں۔ اللہ کے واسطے فیس بک اور انسٹاگرام کا اپنا اکاؤنٹ پہلی فرصت میں ڈی ایکٹیویٹ کر دیں، اور واٹس ایپ میں آنے والے واقعات کو تحقیق کیے بغیر ہرگز فارورڈ نہ کریں۔ آخر میں فیس بک کے ذریعے سماج میں پھیلائی جانے والی شر انگیزیوں اور اس کی منصوبہ بندیوں کے متعلق تحفظ دین میڈیا سروس کے ایڈیٹر جناب سید فاروق احمد صاحب کے ذریعے سماعت فرمائیں۔ دوستو، آئے دن مسلمانوں کے خلاف ہو رہی سازشی ہتھ کنڈوں اور اس سے جڑے ہوئے دشمنوں کی پرتیں کھل کر سامنے آتی جا رہی ہے۔ مطلب یہ کہ اب مسلمان اور اسلام دشمن طاقتیں اور تنظیمیں کھل کر ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ پہلے یہ کام ڈھکے چھپے انداز میں کیا جاتا رہا ہے۔ اسرائیلیوں سے بھاجپا اور سنگھ کی مضبوط ساجھیداریاں بھی اب کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، اپنے اور پرائے میں فرق سمجھ میں آنے لگا ہے۔ اس بار جو خبر میں آپ کو سنانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ فیس بک کا دوہرا رویہ کھل کر سامنے آ گیا ہے، جس کی وجہ سے ہر طرف ایک عجیب سنسنی خیز ماحول چھایا ہوا ہے۔ جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اور اس سے واقف ہے وہ اچھی طرح جان گئے ہوں گے کہ بی جے پی اور سنگھ کا فیس بک سے کتنا مضبوط رشتہ ہے۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ آئے دن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اور حضور کی شان میں جو گستاخیاں فیس بک پر کی جاتی ہے اسے ڈیلیٹ نہیں کیا جاتا ہے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان غیر متنازع اور ہیٹ اسپیچ والے سوشل پوسٹ کو فوری ہٹا دیا جاتا۔ لیکن بھارت میں اب تک جتنے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ہیٹ اسپیچ اور متنازع پوسٹ وائرل ہوئے ہیں وہ اب سمجھ میں آنے لگے ہیں کہ اس کے پیچھے RSS اور فیس بک دونوں نے مل کر باضابطہ ایک سازش کے تحت مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا کام کیا ہے۔ دراصل ہوا یوں کہ جب مشہور امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے سنسنی خیز انکشاف کیا کہ فیس بک نے RSS خصوصاً اس کی سب سے مضبوط پارٹی بی جے پی کی کھل کر مدد کی ہے، اور اس نے لکھا کہ سن 2014 اور 2019 کے الیکشن میں بی جے پی کی کامیابی کے پیچھے جہاں کہیں اہم راز ہے وہیں فیس بک نے بھی بی جے پی کو بہت بڑا سپورٹ کیا ہے۔ اور پھر جیسے ہی وال اسٹریٹ کی فرنٹ پیج کی یہ خبر عام ہو گئی، تب سے فیس بک پر بھی سیاسی اکھاڑے میں ہلچل مچ چکی ہے۔ دوستوں، میں آپ کو یاد دلا دوں کہ کپل مشرا نے جس طرح سے نفرت انگیز تقریر کر کے دہلی میں فسادات کو بھڑکانے کا کام کیا تھا، جس کے بعد دہلی میں گوڈسے کی اولادوں نے مسلمانوں کو مارنے کا کام جو شروع کیا تھا، وہ یہی ہیٹ اسپیچ تھی جو فیس بک سے لائیو کی گئی تھی، جس کے بعد ہی تو ننگا ناچ کھیلا گیا تھا دہلی میں۔ اور اس سے پہلے بھی حضور کی شان میں گستاخی ہو یا کسی اور معاملے میں مسلمانوں اور دلتوں کو پریشان کرنا ہو، یہی فیس بک کے ذریعے وہ کارستانیاں انجام دی گئی ہے۔
खैर, अब जबकि ये खबर खुलकर सामने आई है तो फेसबुक मालिकान की अंदरूनी व बैरूनी सारी इस्लाम दुश्मनी बातें भी खुलकर सामने आ गई है। सीनियर सहाफी और मुसन्निफ परंजोय गोहाटा ठाकुर ने भी फेसबुक के हवाले से जब अपनी किताब में बीजेपी और फेसबुक के माबैन ताल्लुकात का जायजा लिया था तो उन्होंने भी ये काली हकीकत दुनिया के सामने लाकर रख दी थी कि ये गुज़िश्ता 2 पार्लिमानी इंतखाबात 2014 और 2019 को व्हाट्सएप और फेसबुक ने बहुत ज्यादा उन्हें मुतासिर किया है। दोस्तों, आप ये भी जान लें कि भारत में फेसबुक की जो इंचार्ज है अंकी दास, उन पर इल्जाम है कि उन्होंने फेसबुक पॉलिसी को महज इसलिए नजरअंदाज कर दिया था कि कहीं उनके यूजर्स कम ना हो जाएं। यही वजह है कि उन्होंने तेलंगाना के बीजेपी पार्टी के जाफरानी मेंबर राजा सिंह जैसे लोगों के नफरती पोस्ट इल्म आने के बावजूद उन्हें डिलीट नहीं किया था। मुझे लगता है शायद सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मीडिया फेसबुक हो सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक पूरे भारत में 40 से 50 करोड़ लोग उसे इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि 130 करोड़ में से इतने ज्यादा लोग जब फेसबुक इस्तेमाल करते हो तो आपकी पोस्ट की हुई कोई भी खबर कितनी जल्दी वायरल हो जाती होगी और उसे कितने लोग देख चुके होते हैं। जबकि दोस्तों, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि नफरत अंगेज बयान जिससे जमहूरी अक़दार खतरे में पड़ जाए, जब फेसबुक से डिलीट या हटाया ना जाए तो वो बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है और माना जाता है। और यही वजह है कि 10 अप्रैल 2018 में फेसबुक के बानी मार्क जुकरबर्ग को अमेरिकी पार्लियामेंट के सामने अपनी गलती का इतराफ भी करना पड़ा था और उन्हें ये कहना पड़ा था कि हमने अपनी जिम्मेदारी को ध्यान से नहीं लिया, ये हमारी गलती है जिस पर मुझे अफसोस है। मैंने फेसबुक जरूर शुरू किया है, इसलिए यहाँ जो भी होता है उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। और उन्होंने मजीद कहा था कि हमें लोगों के साथ अपने रिश्ते को नए सिरे से देखना होगा और ये यकीनी बनाना होगा कि हम अपनी जिम्मेदारी ठीक से समझे। लोगों को आपस में जोड़ना ही काफी नहीं है, बल्कि ये भी साबित करना होगा कि ये ताल्लुक मुस्बत है। लोगों को सिर्फ आवाज देना ही काफी नहीं है, बल्कि ये भी वाज़ेह करना होगा कि इसे दूसरों को नुकसान या गलत मालूमात फराहम करने के लिए इस्तेमाल न करे। नाजरीन, मार्क जुकरबर्ग का ये बयान देखे तो कितना खुशकुन और मोहब्बत भरा और मुस्बत भरा लगता है, मगर जब ये सनसनीखेज हकीकत सामने आई तो पता चला कि ये बस एक ढकोसला, लॉलीपॉप और मोदी के विकास जैसा था, ताकि वो हालात को पहले थोड़ा कंट्रोल करके फिर से वो अपना और संगीत सेहूनी काम मजीद ताकतवर तौर पर अंजाम दे सके। अगर मार्क जुकरबर्ग के इस बयान पर पहले से ही अमल किया जाता तो अंकी दास की निगरानी में भारत में घिनौने खेल नहीं खेले जाते। अब जबकि दोस्तों सारे भारत से मुल्क में अमन शांति चाहने वाले लोग ये आवाज उठा रहे हैं कि फेसबुक से हेट स्पीचेस और नफरत अंगेज बयानात और पोस्ट को फौरी हटा दिया जाए, तो सियासी लीडरान एक दूसरे को कोसने, इल्जाम लगाने के साथ साथ अपने माजी की गलतियां भी उन्हें याद दिलाई जा रही है। इस सिलसिले में आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने भी खुलकर आवाज उठाई है। कांग्रेस ने वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट के बाद फेसबुक मुलाजिमीन के हुक्मरान जमात के साथ मुबैना ताल्लुकात की बुनियाद पर पार्लिमानी तहकीकात का भी मुतालबा कर दिया है। बीजेपी फेसबुक के जरिए लाखों भारतीयों को कंट्रोल और हेरा फेरी करती है और उसकी मकबूल मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों ही एक साथ चलते हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी कि आरएसएस को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी आरएसएस भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप को कंट्रोल करती है। उन्होंने जाली खबरें फैलाई और उसके जरिए नफरत फैलाई। राहुल गांधी ने एक अखबारी रिपोर्ट का हवाला देते हुए बीजेपी और आरएसएस को खुलकर निशाना बनाया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि बीजेपी और आरएसएस ने भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपना कब्जा जमाया हुआ है और वो उसके जरिए जाली खबरें और नफरत फैलाने का काम करते हैं और वो उसका इस्तेमाल वोटरों को मुतासिर करने के लिए हर बार करते आए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पार्लिमानी कमेटी के सदर और कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने कहा था कि कमेटी इस रिपोर्ट के बारे में फेसबुक का मौक़िफ़ जानना चाहेगी। उन्होंने ट्वीट किया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पार्लिमानी कमेटी यकीनन इन रिपोर्ट्स के बारे में फेसबुक से सुनना चाहेगी और जानना चाहेगी कि वो इंडिया में नफरत को फरोग देने वाली तकारीर के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं। अब जबकि वॉल स्ट्रीट ने सबकी पोल खोल कर रख दी है तो बीजेपी के एमएलए राजा ने कहा है कि मैं फेसबुक इस्तेमाल करता हूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मेरा ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट 2018 में ही हैक और ब्लॉक कर दिया गया था। राजा सिंह कहता है कि मुझे मालूम हुआ है कि बहुत सारे फेसबुक पेजेस मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि मेरा कोई भी ऑफिशियल पेज नहीं है और उसकी किसी भी पोस्ट का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मामला गर्माता हुआ देख राजा सिंह ने मजीद कहा कि मेरा सिर्फ एक यूट्यूब चैनल और ट्विटर अकाउंट है और मैंने अब तक कोई नफरत अंगेज तबसरा नहीं किया है, जबकि सच तो यह है कि उसने फेसबुक के जरिए ही नफरत अंगेज पैगामात को हवा दी है और उन्हें खूब फैलाकर फसाद बर्पा किया है। डिजिटल हुकूक के हवाले से सरगर्म ग्रुपों और माहिरीन ने फेसबुक पर आयत इल्जामात को इंतहाई खतरनाक करार दिया है।
इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने ट्वीट करके कहा है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट अगर दुरुस्त है तो इससे भारत में 300 मिलियन यूजर्स और हमारी जमहूरियत को सख्त खतरा लाहक है। शहरियों को सलामती और भारतीय जमहूरियत की सेहत पर उसके संगीन असरात मुरत्तब होंगे। सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी के तुषा सरकार का मशवरा है कि जिम्मेदारियों में इजाफा करके और भारत में सोशल मीडिया कंपनियों के कामकाज के तरीकों में ढांचा जाती तब्दीली करके ही इस सूरत हाल पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि अफसोसनाक बात यह है कि फेसबुक का एल्गोरिथम तफरीक पैदा करने के मवाद को तरजीह देता है क्योंकि उन पर ज्यादा लोगों के रद्द अमल आते हैं, जबकि भारत में फेसबुक के इंचार्ज आंकी दास ने 5 अफराद के खिलाफ दर्ज अपनी शिकायत में कहा है कि वो उन अफराद की तरफ से मुसलसल तंग और परेशान किए जाने की वजह से इंतहाई तकलीफ में है। उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है, उसमें उनकी तस्वीर इस्तेमाल की जा रही है जिससे उनकी जिंदगी को खतरा लाहक हो गया है और वो अपने अहले खाना की सलामती के लिए भी खौफजदा है। आंकी दास ने जिन 5 अफराद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है उनमें से एक छत्तीसगढ़ के सहाफी आवेश तिवारी ने दास के खिलाफ मजहबी जज्बात की तौहीन और मुनाफरत भड़काने के इल्जामात के तहत मामला दर्ज किया है। दिलचस्प बात तो यह है कि फेसबुक के तनाजे में हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में शाये मजमून की अब तक तरदीद नहीं की है जिसमें कहा गया है कि बीजेपी फेसबुक को कंट्रोल करती है। दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा से यही कहते आ रहा हूं कि मुल्क में गोदी चैनलों ने अब तक तबाही मचा रखी थी, लेकिन अब सोशल मीडिया भी बिकाऊ हो चुका है और उसके जिम्मेदारान भी बिकाऊ हो गए हैं। फेसबुक की संघ के साथ पोल खुलने के बाद होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह अमेरिका व यूरोप के सियासी रहनुमाओं ने जमहूरियत के उसूलों को मजरू करने की पादाश में फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कटहरे में खड़ा किया था, इसी तरह हमारे मुल्क में भी पाबंदियां आयद की जाती, गुंडों की हिमायत करने और उन्हें बढ़ावा देने की बजाय उनकी जाती आईडी और फेसबुक पेज ब्लॉक कर दिया जाता। मगर अफसोस कि यहाँ ऐसा कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा है। इस सनसनीखेज इंकशाफ की रोशनी में आप अगर गौर फिक्र करें, क्या इस वक्त मुल्क में जो भयानक माहौल बनता जा रहा है, हर तरफ शरपसंदों की जो बेकाबू भीड़ दंगे मचाती फिर रही है, दिन दहाड़े किसी बेगुनाह को मौत के घाट उतार दिया जाता है और वो खाकी वर्दी वालों से साठ गांठ करके अखिलियतों को जो दिन रात डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं, क्या इसमें कहीं न कहीं फेसबुक की भी शमूलियत दाखिल है या नहीं, यह आपको सोचना होगा। यकीनन फेसबुक के मालिकान और संघ की इस सोची समझी साजिश के बदौलत जहां हमारे मुल्क वतन अजीज की रही सही खूबसूरती जमहूरियत को नुकसान पहुंच रहा है, वहीं इससे कहीं ज्यादा इंसानियत भी शर्मसार हो रही है। इसलिए अब ऐसे भयानक वक्त में इस बात की शदीद जरूरत है कि अपोजिशन इस मामले को जोरदार तरीके से उठाए ताकि हुकूमत वक्त इस मसले को संजीदगी से ले, फेसबुक मालिकान को मुस्बत पॉलिसी के तहत चलने के लिए पाबंद करे और उसके लिए कानून बनाए। साथ ही साथ शिद्दत पसंद अनासिर जो नफरत अंगेज पोस्ट और वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं, उनकी आईडी ब्लॉक करने के साथ साथ हो सके तो उन्हें कानून का मजा भी चखाया जाए ताकि इस मुल्क की जमहूरियत मजीद परागंदा होने से महफूज हो सके। और आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि जब भी आप कोई शरंगेज पोस्ट देखे तो उसे दूसरों से शेयर ना करें, क्योंकि ऐसा करके आप उसे और हवा देने का काम करते हैं। लिहाजा जहां देखे उसे वहीं खत्म कर दे और उसकी इत्तला हमारे जिम्मेदारों को दे ताकि वो बड़ा कदम उठाए इस सिलसिले में और उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके। और हाँ, जो मामला अभी गरमाया हुआ है उसके लिए आप अपने फेसबुक वॉल पर मार्क जुकरबर्ग से और भारत के फेसबुक मालिकान को टैग करके ये बताएं कि हम फेसबुक के बीजेपी के साथ ताल्लुकात के सख्त खिलाफ हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि फेसबुक पर तमाम के तमाम हेट स्पीचेस चाहे वो किसी भी धर्म, जात या मजहब के खिलाफ हो, फौरी हटा दिए जाए। उम्मीद है कि हमारे मुअज़्ज़ज़ शहरी वक्त के नाजुक और नाखुशगवार हालात को समझते हुए चलेंगे, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे और अपने मुल्क में अमन और शांति और पीस को बरकरार रखने की कोशिशें जरूर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।